صدر اجلاس، علماء کرام، شعراء نام اور جملہ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیڑ عموماً لگائے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ صبح کو لگایا اور شام کو اس میں پھل آ گئے، آپ آم کھانے لگے۔ برسوں بعد وہ تناور درخت ہوتا ہے، پھل آتے ہیں، اور جب لوگ پھل کھاتے ہیں تو اس سے روشناس ہوتے ہیں، آگاہ ہوتے ہیں۔ یہی حال جامعہ احسن العلماء، احسن البرکات کا ہے۔ ابھی کوئی 10 سال پہلے علم کا یہ درخت لگایا گیا تھا اور 2 سال پہلے ہی سے اس کی فصل بہار بھی شروع ہو چکی ہے۔ لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال میں کہیں جاتے ہوئے فاتحہ پڑھنے کے لیے یہاں بھی آ گیا۔ لاک ڈاؤن کے بعد ابھی جلدی مدرسہ کھلا تھا تو میں نے طلبہ کا رواں روی میں جائزہ لیا ہے۔ یہ سنا ہے کہ احسن البرکات نے طلبہ کی تعلیم کے لیے آن لائن انتظام کیا ہے، تو تقریباً 100% ہم نے اس کو درست کیا ہے۔ ہم نے عبادت نہیں دیکھی، عبادت تو آپ ہی دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی عبادت ہے ماشاءاللہ۔ ہم نے طلبہ کو دیکھے، اساتذہ سے ملاقات کی، ہر درسگاہ میں گیا، سب سے کچھ پوچھا، آدھا گھنٹہ 20 منٹ 10 منٹ ہم نے وقت دیا، اور اس وقت کے لحاظ سے جو سوال مناسب تھے وہ سوالات کیے اور الحمدللہ سب کے جوابات۔ شہرت تو ہوتی ہے، لیکن کام پہلے سے اچھا کیا جاتا ہے۔ کام جتنا اچھا ہوتا ہے وہ خود اپنی جگہ ایک اچھا تعارف ہوتا ہے اور ایک اچھی شہرت ہوتا ہے۔ کام بہت مضبوط اور پختہ ہو رہا ہے، تعلیم کا نظم و نسق بہت عمدہ ہے، بہت ہی معیاری ہے۔ شہرت ہے کہ نہیں ہے یہ تو آپ جانیں، لیکن جو اندر کا حال ہے میں بتاتا ہوں۔ تعلیم بہت اچھی ہے، نظم و نسق بہت اچھا ہے، معیار تعلیم عمدہ ہے، ہر چیز بہت اچھی ہے۔ وہ پھل ہے جس کا مزہ ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، تو بہت عمدہ ہے ماشاءاللہ۔ آپ اس کا تعاون کریں اور اس کی ترقی میں بالکل کا حصہ لیں۔ انشاءاللہ دارالعلوم کا جامعہ احسن البرکات کا پیغام ہندوستان کی پیمانے پر جن کے لیے آپ کو شرعی رہنمائی کی ضرورت ہو پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہم لوگوں کو جواب دینے میں کوئی دقت نہیں ہے، تو ہم لوگوں کی ہدایت ہے کہ جس کا جواب معلوم ہے تو وہی جواب دے دو، اور نہیں معلوم ہے تو بھی جواب دو۔ اس جواب کا نام ہے لازمی، میں نہیں جانتا۔ یہ جواب تو آپ کو سب کا ملے گا انشاءاللہ، چاہے عدلی کی شکل ملے یا لازمی کی شکل ملے۔
آپ سوالات کر سکتے ہیں، سوالات آئے ہوئے بھی ہیں، ہم سوال شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم واسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، صدر مفتی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ، ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی بہت مایہ ناز شخصیت ہیں، مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ آپ حضرات کے جو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں ان کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں دین کے تعلق سے کچھ معلوم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ تو یہاں پر علم والے موجود ہیں، آپ کے ذہن میں جو بھی شرعی سوالات ہیں وہ یہاں لکھ کر بھیج دیں۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں یک کے بعد دیگرے پیش کیے جاتے رہیں گے اور ان سوالات کا آپ کو تشفی بخش جواب ملتا رہے گا۔ سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال حضرت مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کا شعر ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک غزوے کے موقع پر ایک صحابی نے اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالوں کی درخواست فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، تو اس کا حل کیا ہے؟ ماشاءاللہ اچھا سوال ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اپنے لیے اور اپنے 4 ساتھیوں کے لیے حاضر ہوئے۔ سوالیہ نہیں ہے، سوالی چاہیے، تو سرکار صاحب السلام کو اس موقع سے لاف ہونا۔ حضرت علیہ رحمہ نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں، لفظ نہیں، آپ کا مانگنے والا نہیں سنتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کبھی اس سے محروم نہیں فرماتے، دیتے ضرور ہیں۔ یہاں بھی وہی بات ہوئی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جب واپس ہوئے تو جلد ہی کسی جگہ سے سواریاں آ گئیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں غالباً 5 اونٹ عطا فرمائے، ان کے لیے ان کے ساتھیوں کے لیے، تو محروم کہاں فرمایا۔ لیکن اعلیٰ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سنتا ہی نہیں کا لفظ آپ کا مانگنے والا آپ سے سنتا ہی نہیں۔ تو اس کے ظاہر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لا کا لفظ نہیں کا لفظ سنا ہو گیا۔ اس حیثیت سے یہ بات غور طلب ہے، تحقیق طلب ہے۔ مجھے ایک بات ایک شعر یاد آ رہا ہے اللہ تعالی رحمت کا۔ عرض کرتے ہیں میں بھکاری وہ کری ان کا خدا ان سے خودوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ عادت کسی کام کو 3 بار کرنے سے بنتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ کام کر لیا تو عادت نہیں ہے، 2 بار وہ کام کر لیا عادت نہیں ہے،
3 बार वो काम कर लिया तो अब आदत है। तो 3 बार कोई काम करने से या 3 से ज्यादा बार वो काम करने से आदत बनती है। और हज़रत अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, मैं भिखारी वो करी उनका खुदा उनसे खुदूं और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह। ये रसूलुल्लाह की आदत नहीं है कि आप ना कहें। इसका मतलब क्या है, आला हज़रत अलैहिस्सलाम ने इस शेर के जरिए उस सवाल का जवाब दे दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार ना गलत नहीं कहा, बल्कि 2 बार भी नहीं कहा है, सिर्फ 1 बार का सबूत अहादीस में मिलता है, सिर्फ 1 बार का, वही ग़ज़वा तबूक के दौरान। तो ये जो आला हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, यानी रसूलुल्लाह से नहीं का लफ्ज़ सुनना ये आदत नहीं और ना कहना नहीं, आदत तो सुनना। एक आध दफ़ा हो जाए तो उसकी कोई बात नहीं। इसीलिए हमारे उलमा और फुक़हा सभी लिखते हैं अश्शाज़ों का माबूद, जो चीज़ शाज़ होती है वो माबूद के दर्जे में होती है। अगला सवाल हज़रत की बारगाह में पेश है। यहाँ एक चीज़ और है कि ला का मतलब क्या है, नहीं का मतलब क्या है, कि नहीं देंगे, ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की, या नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इस नहीं से क्या मुराद है कि कोई सवाल करता है तो वो नहीं कहते, यानी ये नहीं फरमाते कि नहीं देंगे, या आपके कलाम से ये नहीं साबित होता कि नहीं देंगे। ये यहाँ हज़रत मूसा रज़ियल्लाहु ताला के जवाब में जो सरकार ने फरमाया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं देंगे, बल्कि ये मतलब है कि अभी सवालियाँ मौजूद हैं, सवालियों की उम्मीद की नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो आदत का भी सहारा लेने की जरूरत नहीं है, ये वकूफ़ की नफी है, कभी मौजूद नहीं है, जब मौजूद होगा तब देंगे। हज़रत की बारगाह में सवाल है, मर्दों का हाथों में मुख्तलिफ किस्म की धात का ब्रेसलेट पहनना, गले में चैन लटकाना, कानों में बालियां डालना कैसा है? मर्दों के लिए जेवर हराम, सिर्फ एक जेवर की इजाजत है, वो है चांदी की अंगूठी जो 1 नग की हो और चांदी भी 4.5 ग्राम की हो। 4.5 ग्राम की चांदी की 1 नग वाली अंगूठी, यही मर्द के लिए हलाल है। यही एक जेवर है जो दुनिया में मर्दों के लिए हलाल है। बाकी जेवरात मिलेंगे, महरूम नहीं होना चाहिए। जिन चीज़ों को अल्लाह ने यहाँ रोक दिया है वो चीज़ें आखिरत में जन्नत होंगी। तो जन्नत में आपको हर जेवर मिल जाएगा, जो मानना चाहिए मानिए, शौक से रहिए, शाद रहिए, सब मिलेगा। यहाँ इसीलिए रोका गया है ताकि वहां पर दिया जाए। एक साहब कहने लगे कि शुगर है आपको, शुगर ज्यादा खा लिया आपने तो रोक दिया गया, तो शुगर नहीं खा सकते। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का की सुन्नत करीमा है कि जिस चीज से यहाँ रोका जाता है उसका बदल जन्नत में दिया जाता है। तो रोका गया इसलिए यहाँ थोड़ा ही चलना चाहिए, सब कुछ तो वहाँ खाना ही नहीं। तो शुगर वालों के लिए भी ये एक तरह का मुजरा माशाअल्लाह, यहाँ नहीं तो जन्नत में मिलेगा। तो ब्रेसलेट पहनना मर्दों के लिए जायज़ है, कान की में बालें पहनना ये जायज़ नहीं। चैन पहनना ये भी जायज़ नहीं, सब चीज़ जो पहनते हैं। और ठीक है, जवाब तो आम है, जेवर एक पहने
مرد یا کئی ایک پہنے، جو زیور حلال ہے میں نے بتا دیا، اور اس کے علاوہ سارے زیور مردوں کے لیے حرام ہے۔ اس لیے مسلمان جوان ہرگز اپنے سماج میں ایسی کوئی بری لت نہ آنے دیں اور اسے محفوظ رہیں۔ اگر کسی صحبت سے متاثر ہو کر ایسا کر چکے ہیں تو اس کو اتار دیں، توبہ کر لیں اور عہد کریں کہ لا العالمین اب ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ اگلا سوال پیش ہے، چند سالوں سے کیش لیس نظام بڑی تیزی کے ساتھ رائج ہوا ہے۔ گوگل، فون پے وغیرہ ایپس سے کیش لیس لین دین کرنے یا موبائل پر ریچارج کرنے کے بعد رقم کی کمی اور زیادتی کے اعتبار سے ایپس کمپنیوں کی جانب سے روپے ریفنڈ ہوتے ہیں، تو ریفنڈ رقم کا اپنے ذاتی مقصد میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، شرعاً اس کی کیا حقیقت ہے؟ ارشاد کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، حضور تاجور مشائخ، حضور امین ملت، حضور امین ملت، حضور شرف ملت، حضور شرف ملت، برکاتی دولہا، خاندان برکات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آگے بیٹھنا، اس کے مت بیٹھنا، آگے بیٹھ جاؤ، ادھر آگے بیٹھ جاؤ، بعد میں آتے ہو پھر گھستے پھرتے ہو ادھر ادھر۔ ایک بار بلند آواز سے دو دن بات کر مولانا سوال پھر پڑھا ہے۔ چند سالوں سے کیش لیس نظام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ گوگل پے، فون پے وغیرہ ایپس سے کیش لیس لین دین کرنے یا موبائل پر ریچارج کرنے کے بعد رقم کی کمی اور زیادتی کے اعتبار سے ان ایپس کمپنیوں کی جانب سے روپے ریفنڈ ہوتے ہیں، تو ریفنڈ رقم کا اپنے ذاتی مصرف میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، شرعاً اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں، یہ سود نہیں ہے۔ ایپس کمپنیوں کا ایجنٹ کام کرتے ہیں تو اس کام کی اجرت کے طور پر رقم کی کمی بیشی کے لحاظ سے ایک مقررہ تناسب سے وہ ان کو اجرت پیش کرتے ہیں۔ اجرت کا نام کمیشن رکھتے ہیں یا اجرت رکھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حقیقت دیکھی جاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے کام کیا تو ایپس کمپنیوں نے ان کو اس کا دام دیا، اس کی اجرت دی، کمیشن کے نام پر دیا، یہ جائز ہوا ہے۔ کیش لیس کا نظام 2016 عیسوی سے شروع ہوا اور پھر تیزی کے ساتھ اس نے ترقی کی۔ اس میں فائدے بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں اور سب کے لیے سہولت بھی ہے، لیکن ہر شخص کیش لیس نظام کو اپنے ہاتھوں میں برت نہیں سکتا، کر نہیں سکتا۔ اس کے لیے کچھ ماہر اور واقف کار ایجنٹ ہوتے ہیں اور وہ آپ کا کام اپنی مشین کے ذریعے کر دیتے ہیں۔ انہوں نے آپ کا کام اپنی مشین کے ذریعے کیا تو ایپس کمپنیوں کا تعاون کیا، ان کا کام کیا۔ ان کا سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ
کہ ان کا ایپس کمپنیوں سے معاہدہ ہے، یا کمپنیوں نے یہ بتا رکھا ہے جو ہمارا یہ کام چلے گا اسے ہم اتنے فیصد کمیشن دیں گے. تو اس لحاظ سے دونوں فریق میں معاہدہ ہو گیا کہ کیش لیس نظام میں جو ہمارا ساتھ دے گا، ہمارا تعاون کرے گا، ہم اسے اتنے فیصد مال کے تعاون کے ترازو کے راہ سے پیش کریں گے. تو یہ اجرت ہے اور یہ جائز و حلال ہے، اس میں حرام کا، ناجائز کا، سود کا کوئی شبہہ اور کوئی شائبہ نہیں ہے. حالیہ 31 مئی کو عالمی ادارے صحت کی جانب سے دنیا کو تمباکو نوشی کے مضر اثرات سے بیدار کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر یوم انسداد تمباکو منایا گیا، اور 26 جون کو ہر سال عالمی سطح پر یوم انسداد منشیات منایا جاتا ہے. مذہب اسلام نے اس سلسلے میں اپنے ماننے والوں کو کیا کیا ہدایات دی ہیں، ارشاد فرمائیں. دنیا آج بیدار ہوئی ہے، اور مذہب اسلام میں تو بہت پہلے، کوئی تقریباً 1500 برس پہلے ہی شراب کو حرام کرا دیا، اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ شراب ناپاک ہے، شیطان کا کام ہے، اور اس کے اور بھی نقصانات گنا کر کے حکم دیا تھا فاجتنبوہ، تم لوگ شراب سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب. تو کامیاب ہونے کا ایک ذریعہ قرآن نے یہ بتایا تھا کہ شراب سے بچو، شراب کو چھوڑو. بخاری شریف وغیرہ سیاست کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ اعلان کیا الا ان الخمر قد حرمت، آگاہ ہو جاؤ شراب حرام کر دی گئی. غالباً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا تھا، اور بعض روایات معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابی نے بھی یہ اعلان کیا. تو لوگوں نے کہا، وہ صحابی تھے اس وقت شراب حلال تھی، ذرا باہر دیکھو کیسا اعلان ہو رہا ہے. جب تصدیق ہو گئی کہ واقعی شراب کی حرمت کا ہی اعلان ہو رہا ہے، تو جو جس حال میں تھا اسی حال میں اس نے اپنے کو بچا لیا، اور ان لوگوں نے حکم دیا کہ شراب کے مٹکے بہا دیے جائیں. بڑے بڑے مٹکے تھے، سارے مٹکے اس طور پر بہائے گئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس روز مدینے کے نالے شراب سے بہا رہے. تو وہ اسلام جس نے کوئی 1500 برس پہلے شراب کو گندے نالوں میں بہا دیا تھا، اس کا اعلان احادیث نبویہ کے ذریعے، کتاب اللہ کے ذریعے، کتب شریعت کے ذریعے بار بار ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، شراب حرام ہے. دنیا تو آج بیدار ہوئی ہے، تو 2 دن یوم انسداد منشیات مناتی ہے، اور ہمارا ہر دن یوم انسداد منشیات. نماز لوگ پڑھنے جاتے تھے تو پہلے حکم تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا. جب ممانعت ہو گئی تو ہر نماز میں ممانعت ہو گئی. فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ساری نمازیں اعلان کر رہی ہیں شراب حرام ہے، کیونکہ اب کسی کو شراب پینے کی اجازت نہیں ہے. پورے مجمع میں کسی کو شراب پی کے آنے کی اجازت نہیں ہے، اور کسی بھی حال میں کسی کو شراب پینے کی اجازت نہیں ہے. تو ہمارا ہر دن الحمدللہ یوم انسداد منشیات. اس سلسلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بہت ہیں. ایک حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور ایمان الخمر، یعنی شراب نوشی کی عادت، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جہاں شراب نوشی کی عادت ہوگی وہاں ایمان نہیں ہوگا، اور جہاں ایمان ہوگا وہاں شراب نوشی کی عادت نہیں. ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کرتے ہیں
کہ جس قوم میں شراب نوشی کی عادت ہوتی ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ کسی قوم کو کچلنے کے لیے اور اس کو پستیوں کی کھائیوں میں گرانے کے لیے آسان ترکیب ہے، آسان ذریعہ ہے کہ ان کے نوجوانوں کو شراب نوش بنا دیا جائے، نشے میں بدمست کر دیا جائے۔ نوجوان ہی قوم کا مستقبل ہے، جب وہی شراب کے نشے میں یا دوسرے منشیات میں مدہوش ہو کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے تو مستقبل کی فکر کس کی ہوگی اور روشن مستقبل کے بارے میں کون سوچے گا؟ آج ہمارے قوم کے لیے تباہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں ہمارے اچھے نوجوان، صحت مند نوجوان، ذہین نوجوان اس لت میں پڑھ کر اپنے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ رفعت پہ زوال آتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کیجیے، دیہات ہو، گاؤں ہو، قصبہ ہو، شہر ہو، ہر جگہ کنٹرول کیجیے۔ اگر کسی کا کوئی لڑکا اس لت میں آ چکا ہے تو اسے روکیے، بچائیے، اور جو محفوظ ہے اس کو بچانے کی بہتر سے بہتر تدبیر اختیار کیجیے۔ لڑکے نکل جاتے ہیں رات میں، 10 بجے رات میں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور واپس کب آتے ہیں؟ 1 بجے رات میں، 2 بجے رات میں۔ کبھی آپ پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ 4-5 گھنٹے رات کے کہاں گزارے؟ رات تو سونے کے لیے بنائی گئی ہے، تم دن میں کام کیا کرو گے؟ رات بھر جاگتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں۔ اس قوم کا مستقبل کیا روشن ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کو فکر کرو، ہوش میں آؤ، بیدار ہو جاؤ۔ ہماری شریعت نے ہم کو ہمیشہ منشیات سے بیدار رکھا ہے۔ آپ بھی سو رہے ہیں، جو خلق تھے وہ بیدار ہو گئے۔ بیدار ہو جاؤ اور اپنے کو، اپنے بال بچوں کو بچاؤ، قوم کو بچاؤ، قوم کے مستقبل کو بچاؤ۔ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنا اور ملازمت کرنا کیسا ہے؟ کیا لڑکیاں ڈاکٹر اور انجینئر بن سکتی ہیں؟ اس کا جواب عنایت کرنا ہے۔ سب کا جواب ہاں میں ہے۔ لڑکیاں تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہیں، نئی تعلیم حاصل کریں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی جو مسند ابو حنیفہ میں موجود ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو۔ تو حاصل کر سکتے ہیں، نہیں حاصل کریں، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ملازمت بھی کر سکتی ہیں، انجینئر بھی بن سکتی ہیں، ڈاکٹر بھی بن سکتی ہیں، لیکن شریعت کے بتائے ہوئے دائرے میں رہیں۔ شریعت نے ہر شخص کے لیے ایک دائرہ مقرر کر دیا ہے کہ اس میں اسی دائرے میں رہنا ہے۔ مردوں کے لیے بھی ایک دائرہ مقرر ہے، ہر شعبے کے لوگوں کے لیے بھی ایک دائرہ مقرر ہے کہ اسی دائرے میں رہ کر کام کریں گے۔ ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی اسلام نے ایک دائرہ مقرر کر دیا کہ اس دائرے میں رہ کر ان کو کام کرنا ہے۔ حجاب جس کی مخالفت ہو رہی ہے، حجاب کی پابندی کریں، اجنبی مردوں سے خلط ملط نہ کریں، اجنبی مردوں سے خلط ملط سے بچیں، حجاب کی پابندی کریں۔ یہی ہے شریعت کا دائرہ کار۔ اس دائرہ کار میں رہ کر وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ ملازمت حاصل کریں، انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں اور دنیا کے یا دین کے دوسرے شعبوں میں آئیں۔ یہ سب جائز ہے، لیکن دائرہ کار میں تو لانا پڑے گا۔ ڈی ایم ہے، ڈی ایم کا بھی اپنا دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار سے باہر اسے جانے کی اجازت نہیں۔ ہم ہیں، ہمارا بھی دائرہ کار ہے، اسی دائرہ کار میں ہم رہے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ آپ ہیں، آپ کا بھی ایک دائرہ کار ہے، اسی دائرہ کار میں رہے ہیں، اور تو کے لیے بھی دائرہ کار ہے۔
ان کو ہم نے قید میں نہیں رکھا، ہم نے آزادی دی ہے، ہم نے عورتوں کو عزت دی ہے۔ جو عزت، جو تکریم، جو احترام اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، کسی بھی قوم نے اور کسی بھی مذہب نے عورتوں کو نہ وہ آزادی عطا کی ہے نہ وہ عزت عطا کی ہے۔ مگر ان سب کے ساتھ دائرہ کار تو ضروری ہے، سب کے لیے دائرہ ہے، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ان کے لیے بھی دائرہ کار ہے۔ اس دائرہ کار میں دائرہ شریعت پیدا کر کے وہ سب کچھ کریں، اور دائرے سے باہر ہوگی یہ حدود اللہ سے تجاوز ہوگا، اللہ کی حدوں کو پار کرنا، اس سے آگے بڑھنا نہ آپ کے لیے جائز، نہ ہمارے لیے جائز، نہ ان کے لیے جائز۔ اگلا سوال حضرت کے بارگاہ میں پیش ہے، تنگ اور چست لباس، پینٹ شرٹ ٹی شرٹ وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تنگ اور چست لباس، پینٹ شرٹ ٹی شرٹ وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز تو آپ پڑھیے، جس حال میں ہیں اور جس لباس میں ہیں نماز پڑھیے، نماز مت چھوڑیے۔ لوگ پڑھتے ہی کہاں ہیں کہ ہم اس کو روک لگائیں، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر چیز کے لیے ایک دائرہ کار ہے، ایک ادب ہے، تو نماز کا ادب میں بتا دوں، اگر وہ آپ سے ہو جائے تو بہت بہتر ہے، اور ضرور کریں۔ رکوع میں جائیں، ایسے سنت طریقہ ہے، تو پینٹ شرٹ والے تنگ لباس میں ہوں گے، ان کا پینٹ شرٹ تنگ ہوگا تو رکوع کر لیں گے۔ قیام کھڑے ہو کر قرات کرنا یا جماعت کے ساتھ ہو تو کھڑے رہنا چپ چاپ، اس میں تو ان کے لیے کوئی دقت نہیں ہے۔ رکوع میں تھوڑی بہت دقت آ سکتی ہے، لیکن جب سجدے میں جائیں گے تو اس وقت ان کے لیے زیادہ دقتوں کا سامنا کرنا ہے، اور جب بیٹھیں گے جیسے میں بیٹھا ہوں تو ان کو اور زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہم ان سے مؤدبانہ بس اتنی ہی گزارش کریں گے کہ لباس اتنے ہی تنگ اور چست رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کرنے میں اور اس طور پر بیٹھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو۔ ہم آپ کو پریشانی سے بچانا چاہتے ہیں، اور ادب کے ساتھ یہ کریں، اس طور پہ نہ کریں۔ اس میں آپ کے لیے راحت ہے، آپ کے لیے آسانی ہے، اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ آپ کا سجدہ بھی سنت طریقے کے مطابق ہوگا، آپ کا قعود بھی اور قعدہ بھی اور رکوع یہ سب سنت طریقے کے مطابق ہوگا، تو سبحان اللہ وہ نماز صحیح ہوگی، مقبول ہوگی، جنت میں جائیں گے۔ تھوڑا سا اس کا دوسرا پہلو بھی جس کو سائیڈ ایفیکٹ آج بولتے ہیں، اس کی بھی تھوڑا سا پتہ چاہیے۔ کوئی تنگ شرٹ پہنے ہوئے ہو، پینٹ پہنے ہوئے ہو، تو رکوع پہ جاتے وقت شرٹ کو اوپر اٹھ جائے گی، کپڑے بہت کم ہوتے ہیں، پاجامہ نیچے چلا جائے گا۔ کپڑا جس مقصد کے لیے پہنا جاتا ہے کیا وہ مقصد فوت نہیں ہو سکتا ہے؟ جب وہ مقصد فوت ہوگا تو اگر زیادہ وہ مقصد فوت ہو رہا ہو تو نماز نہیں ہوگی، اور سجدے میں جانے کے وہ مقصد اور زیادہ بری طریقے سے فوت ہوگا، اور اس وقت نماز نہیں ہوگی۔ جب شرٹ چھوٹا ہے، تنگ ہے، سجدے میں جائیں گے تو وہ اٹھ جائے گا اور پینٹ نیچے چلا جائے گا۔ مقصد کیا ہے پہننے کا؟ ننگا رہنا تو مقصد نہیں ہے، اور خاص طور پر بدن کے جس عضو کو، جس حصے کو چھپانا تھا وہی حصہ ننگا ہو رہا ہے، تو یہ تو شرم کی بھی بات ہے کہ ہمیں شرم کے کام سے بچنا چاہیے۔ ایسا اگر ہوتا ہے تو اس میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مقصود تحریمی اور گناہ کی ہیں، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، اس والے کی نماز ہو جائے گی، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے سجدے کی جگہ پہ رکھو، اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے تو کچھ دیکھیں گے ہی نہیں، تو اس لیے سنت کے مطابق آپ کام کیجیے، اور
ہم نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتے، نماز پڑھیے، اور جس حالت میں ہے اس حالت میں نماز پڑھیے، مسجد میں جائیے، اور کپڑا تک درست ہے تو اس کی اصلاح ہے، اس کا جو شریف بھی میں نے کہتے جانا ہے۔ آج نوجوان نسل دینی تعلیم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر کے بھی دین کی بنیادی تعلیم سے واقفیت نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں معاشرہ، والدین اور علماء کی شرعی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں جس سے کہ نوجوان نسل معاشرہ، والدین اور علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں جس سے کہ نوجوان نسل اور آنے والی نسلوں میں بنیادی دینی تعلیمات اور دینی ماحول قائم کیا جا سکے؟ ایک تو دینی تعلیم اور دنیوی تعلیم کا کوئی بڑا فرق ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تعلیم کا حکم ہے، اور تعلیم اس قدر آئے گی دماغ کی روشنی بڑھے گی۔ علم دین کی شمع ساتھ میں ہو تو کوئی بھی علم حاصل کر کے، اصلی تعلیم بھی حاصل کر کے آپ انشاءاللہ راہ راست پہ رہیں گے اور بڑھنے کے دیں۔ کسی بھی شعبے میں تعلیم کے لیے بھیجیں، پہلے تو یہ ضروری ہے کہ گھر میں تربیت ان کی اسلامی طرز پر، اسلامی اخلاق و آداب سکھائے جائیں، اسلامی طرز پر تربیت ہو، اسلامی اخلاق و آداب سکھائے جائیں، نماز کی پابندی، ماں باپ کا ادب احترام، چھوٹوں کا شفقت، بڑوں کا ادب، بزرگوں کا ادب احترام، اس پر سکھا دیا جائے۔ بچپنے میں جو بات دل میں بیٹھ جاتی ہے اور جس کی عادت بن جاتی ہے وہ بات زندگی بھر ساتھ دیتی ہے۔ آپ یہ سب کام کر لیا تو پھر کالجوں میں جائیے، یونیورسٹیوں میں جائیے، اعلیٰ ملازمتوں میں جائیے، ماں باپ کا احترام، اساتذہ کا احترام، پیران اعظام کا احترام، بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، بیواؤں کے ساتھ مروت، یہ سب آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر گھر کی تعلیم اچھی نہیں ہوئی، تربیت اچھی نہیں ہوئی، دینی و مذہبی نہیں ہوئی، اور آپ آزاد رہے، لڑکا جب پڑھنے جائے گا مولانا صاحب سکھا دیں گے تو بھولا ہوگا۔ یہ جو سوال آیا ہوا ہے، یہ جو شکایت آئی ہوئی ہے، اس شکایت کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایسے لڑکے جن کے بارے میں شکایت ہو رہی ہے، گھر میں ان کی دینی تعلیم و تربیت نہیں ہے۔ اگر گھر میں ان کی تربیت اچھی ہو، بتایا جائے کہ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو، غریبوں کی مدد کرو، بیواؤں کی دستگیری کرو، ان کی مدد کرو، کسی کو دینا ہے تو بچوں کے ہاتھ میں دیجیے، بیٹا لو یہ تم دے دو، بیٹی لو یہ تم دے دو، دے رہے ہیں آپ مگر دلا رہے اپنے بچے کے ذریعے، اس سے ان کا ہاتھ کھلے گا، اس سے ان کو دادو کو عشق کیا، ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، شعور پیدا ہوگا۔ یہ سب دینی تربیت ہے۔ دینی تربیت کے لیے علماء کی بارگاہ میں حاضری دیجیے اور ان سے سمجھیں دینی تربیت کیسی ہو۔ سوال میں ایک بات آئی کہ والدین کیا کریں؟ والدین کیا کریں گے جب جاہل ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے دینی تعلیم و تربیت کیا ہوتی تو کیا کریں گے؟ سماج کیا کرے گا؟ سماج کا بھی برا حال ہے۔ ہم اپنے علماء کرام سے کہیں گے کہ اپنے اندر تبلیغ کا جذبہ پیدا کریں، گھروں میں جائیں، جلسوں میں جائیں، میلادوں میں جائیں، فاتحہ میں جائیں، اور جہاں بھی آپ جائیں تو دو کلمے نصیحت کے وہاں بول کر کے آگے بڑھیں۔ ہم تو یہ کرتے ہیں قرأت کرتے ہوئے بھی ہر کہیں ہوا کہتا ہے ذرا چائے پینے ہم ٹھیک ہے پلائیے۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب تک یہ چائے وغیرہ کا انتظام لیں گے تب تک ہم کو دو تین باتیں یا ایک سو حدیثیں سنا دیں گے۔ یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کیجیے، جذبہ تبلیغ۔ اگر ہر عالم اپنے اندر یہ جذبہ تبلیغ پیدا کر لیں، جن کے گھر جائے تو ان کو ایک دو حدیث سنا دیں، جن کو دن کی باتیں بتا دیں تو بہت اچھا ہے۔ برا مت مانے گا حضرات، جو ہمارا اور آپ کا طریقہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہم اپنے عقیدت مندوں کے یہاں جاتے ہیں تو سبحان اللہ کبھی کبھی انواع و اقسام کے تکلف کھانے آتے ہیں، لذائذ کیا کہنا، تو سب کی تعریف کرتے ہیں،
اور جتنی تعریف کریں گے دوبارہ اس سے اچھا آئے گا. اور اس کے بعد جب چلتے ہیں تو وہ عقیدت مند اگر ہوشیار ہے تو کچھ نظارہ ہی پیش کرتا ہے. آپ نے ان سے اچھے اچھے کھانے کھائے, آپ نے ان سے وقت لیا, اچھا بستر لیا, اچھے بستر پر بیٹھے, ان سے آپ نے نذرانہ لیا. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ آپ نے ان کو کیا دیا, آپ نے ان کو کیا دیا. آپ کی ذمہ داری ہے, ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کے دسترخوان پر 5 منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کو 50,000 کی قیمتی نصیحت کی. آپ کی ایک نصیحت قوموں کے عروج و زوال کا سبب بن سکتی ہے, زندگی میں اتار و چڑھاؤ کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے. ایک مختصر سی بات کبھی کبھی قوموں کی تقدیر بدل دیا کرتی ہے. آپ معمولی نہیں ہیں, آپ کی حیثیت کم نہیں ہے, بہت ہے. آپ کے پاس علم کے ذخائر بہت ہیں, حدیث کے ذخائر بہت ہیں, نصیحتیں ہیں, قیمتی نصیحتیں ہیں. اور تھوڑی دیر کے لیے سوچئے آج جو شکایت ہمارے سامنے آ رہی ہے, کیا اس شکایت کے ذمہ دار صرف والدین ہیں, صرف معاشرہ ہے؟ ہم لوگ نہیں ہیں, ہم بھی ہیں. کیونکہ ہم سب کچھ وصول تو کر لیتے ہیں, ہم لوگ کچھ دیتے نہیں. اور اس میں ہم اپنی ساری برادری کو شامل کر لیں گے. شیخ الحدیث ہوں, علماء کبار ہوں, علماء صغار ہوں, خطبہ ہوں, شورا ہوں, پیران نظام ہوں, ہمیں معاف کیا جائے تقریباً اللہ ماشاءاللہ ہر جگہ ہوتا ہے, اللہ ماشاءاللہ چھوڑ کر سب کا یہی حال ہے. ہم اپنی قوم سے اصول تو کرتے ہیں, ہم اپنی قوم کو پیمنٹ نہیں کرتے. اصول کرتے ہو تو پیمنٹ نہیں کرتے, اور پیمنٹ کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ آپ کو کوئی چاہ پلانے کی بلائے دن کا مت ہو, وقت ہے تو بیٹھیے کہ یہ اس کا کرم ہے, کل کو بلا رہا ہے, اور 2 کلمہ نصیحت کو شروع کر دیجیے, ایک حدیث شریف سنا دیجیے. اتنا اگر ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ساری شکایتیں ختم ہوں. اور بھی تدابیر ہیں, اور بھی تدبیریں ہیں. ان تدبیروں کو ہمارے علماء کرام کو بیٹھ کر کے مذاکرہ کرنا چاہیے. قوم کیسے آگے بڑھے, قوم کی کس رخ میں لگایا جائے, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کچھ کرنا چاہیے. ہم نے اپنے قوم کو سسرے بے مہار کی طرح چھوڑ دیا ہے, جو جہاں چاہے جائے, جو چاہے کرے, ہم سے کیا مطلب ہے. نہیں, آپ سے بھی پوچھا جائے گا. سماج کی اس کشتی میں آپ بھی سوار ہیں اور ہم بھی سوار ہیں. ایک قوم نے یہی سوچا تو پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے اس کو نابود کر دی گئی. آج ہم بھی اسی فکر کے عادی ہو گئے ہیں. ہم کو تو اللہ نے افضل لوگوں کو بنا کر بھیجا اور اس کی حکمت ہی بتا دی, وجہ ہی بتا دی. کتابون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. آپ سوچئے کہ ہم لوگ اس حکم پر کتنا عمل کرتے ہیں. ہم ہمیں معروف کرو, نہیں عن المنکر کرو. ہمارے اندر سے یہ خصلت اور یہ جذبہ امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا ختم ہو چکا ہے. شاید و باید کم لوگ ہیں, کم علماء ہیں, کم پیر ہیں جو بربرا امر بالمعروف کرتے ہو اور بربرا نہی عن المنکر کرتے ہو. امر بالمعروف کا خوگر بنیے, نہی عن المنکر کا خوگر بنیے. جو برائی جہاں ہے اس کو وہیں ختم کر دیجیے, نیکی کو بڑھائیے. پھر معاشرہ کیوں نہیں سمجھے گا, معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہوگی. سب کچھ ہوگا, ہم کو ہی بدلنا پڑے گا, آپ بھی بدلنا پڑے گا, ہم کو ہی بدلنا پڑے گا. ایک حدیث پاک ہم کو یاد آئے جس کا مضمون اتنا ہے. کشتی میں لوگ جا رہے تھے تو کوئی کسی نے سوراخ کرنا چاہا تو کشتی والوں نے سوچا یہ جیسا کرے گا ایسا پائے گا, جرم اس کا ہے, سزا اس کو ملے گی. اس نے سوراخ کر دیا, پانی اندر آنے لگا تو جرم کی سزا صرف مجرم کو نہیں ملے گی, جنہوں نے اس کو جرم سے نہیں روکا ان کو بھی ملے گی. امر بالمعروف ضروری تھا کشتی میں بیٹھنے والوں پر. انہوں نے امر بالمعروف نہیں کیا, نہی عن المنکر نہیں کیا, وہ جائیں گے تو سب ڈوبیں گے اور سب کے سب تباہ برباد ہوں گے. شاید بات کوئی کر جائے. ہم لوگ ایک معاشرے کی کشتی میں سوار ہیں. اس معاشرے کو بچانا آپ کی بھی ذمہ داری ہے,
پیرانی صاحب کی ذمہ داری ہے اور میں کرام کی ذمہ داری ہے. سب لوگ اپنے اپنے حد تک اپنی ذمہ داری محسوس کریں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں, پھر انشاءاللہ ایسی کوئی شکایت امت میں آنے نہیں آئے. بٹ کوائن اور کریٹو کرنسی کی تجارت کرنا کیسا ہے جبکہ مسلمان اس تجارت کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ راغب ہو رہے ہیں؟ بٹ کوائن اور کریٹو کرنسی کی تجارت کا کیا حکم ہے جبکہ مسلمان اس تجارت کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ راغب ہو رہے ہیں؟ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے. اس سے کاروبار, اس کا کاروبار ناجائز وقت ہوتا ہے. یہ سوال میرے پاس کوئی 9-10 سالوں سے میرے پاس سوال آ رہا ہے. چھوٹے مجموعوں میں, بڑے مجموعوں میں, انفرادی طور پر فتاویٰ کے ذریعے ہم ان لوگوں کو اس سلسلے میں کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی یہ کوئی کرنسی نہیں ہے. ہمارے پاس جو روپیہ ہوتا ہے نا, اس کو آپ نکالیے تو اپنے ہاتھ میں اس کو رکھ سکتے ہیں, اس کو موڑ سکتے ہیں, جیب میں رکھ سکتے ہیں اور کسی دکاندار کو دے دیں اور اس کے بدلے میں لے لیں. مگر یہ جو کرپٹو کرنسی ہے, یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے, اس کو ہاتھ میں لے کر آپ موڑ نہیں سکتے, جیب میں رکھ نہیں سکتے, اسے تاجر کو دے کر کے اسے کچھ خرید نہیں سکتے. اسے صرف اپنے موبائل فون کی اسکرین پر یا کمپیوٹر کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, نظارہ کر سکتے ہیں, دیکھ لو, اسے چھو نہیں سکتے, اسے کسی کو دے نہیں سکتے. وہ ہے کیا چیز, سرور اگر خراب ہو جائے تو آنن فانن جس کے پاس کروڑ نہیں کروڑوں کرپٹو کرنسی ہے, وہ آنن فانن بھکاری ہو جائے, محتاج ہو جائے. اسلام اس کی ذات نہیں ہے. اسلام ہوا کا مذہب نہیں ہے, حقیقت کا مذہب ہے. حقائق پر آئیں گے, زمینی حقیقت جس کی ہو اس کے لیے اجازت ہے, اس کی سمجھ نہیں. آج دیکھیے یہ روپے کی مالیت گھٹتی بڑھتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ یہ کرنسی بند ہو گئی 2016 میں, تو انہوں نے اس کا بدل تو دے دیا. مگر یہ کرنسی اگر بند ہوتی ہے اس کا بدل کیا ہوگا اور کون دے گا؟ کوئی نہیں دے گا. یہ جو کرنسیاں ہیں ان میں کمی بیشی آتی ہے. پہلے 100 روپے کا کی جو کرنسی تھی وہ چاندی کے 100 روپے کے سکے کے برابر, دونوں برابر تھے. اور بعد میں اس میں بہت کچھ کمی بیشی ہو گئی. آج 100 روپے کا سکہ تو 100 روپے کا ہے, مگر 100 روپے کے بدلے میں جو 100 روپے کی کرنسی جاری ہو گئی وہ 100 روپے کی نہیں ہے, اس کی مالیت بہت گھٹ چکی ہے. اب کئی 100 روپے لگائیں گے تب 100 روپے کا چاندی کے سکہ آپ خرید سکتے ہیں. وجہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے کہ پہلے چاندی کے سکے چلتے تھے, اس میں دشواریاں بہت کچھ تھیں, دقتیں بہت کچھ تھیں, خطرات بہت کچھ تھے. تو حکومتوں نے اس کو بند کر کے اس کی جگہ پر کاغذ کا نوٹ, کاغذ کی کرنسی جاری کر دی. مگر کاغذ کے نوٹ کم پڑنے لگا تو اور بھی وجہ ہیں, ایک وجہ ہم بتاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ چاندی تو مثلا حکومت کے پاس 1 لاکھ کی ہے اور انہوں نے نوٹ چھاپ دیے کمی پوری کرنے کے لیے 1 لاکھ کے بدلے میں 10 لاکھ نوٹ چھاپ دیے. تو اب 10 گنا نوٹ کی مالیت گھٹ گئی ہے, کیونکہ چاندی تو 1 ہی لاکھ کی ہے اور نوٹ چھاپ دیے گئے اس کے بدلے میں 10 لاکھ کے, 20 لاکھ کے نوٹ چھاپ دیے گئے تو اس کا ویلیو, اس کی مالیت 20 لاکھ 20 گنا گھٹ, 20 لاکھ گنا گھٹ. اٹے پر ہے لیکن کچھ حقیقت تو ہے نا. لیکن یہ کرنسی گھٹتی ہے تو کیا گھٹتا ہے, بڑھتی ہے تو کیا بڑھتا ہے, کچھ نہیں. یہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں, کچھ لوگوں کے اقتدار میں بڑھاتے جائیں گے اور جب ختم کرنا ہوگا تو اگر سرور خراب ہے اور دیکھیں گے تو موبائل میں, کمپیوٹر کی اسکرین میں 0 آ جائے گا.
वक्त का करोड़पति फौरन आनंद की गाड़ी लेगा। इसमें जरर भी है और ज़रार भी है, जरर देना भी है और जरर लेना भी है। हदीस पाक में हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला दरर वला दिरार, वफी रिवायत ला दरर वला दिरार फिल इस्लाम। इस्लाम में न ये है कि जरर दो, न ये है कि जरर लो। जरर देने से ही बचो और जरर लेने से ही। क्रिप्टो करेंसी में जरर देना भी पाया जा सकता है और जरर लेना भी पाया जा सकता है। ये हकीकत में करेंसी नहीं है, नाम है करेंसी की, ये फर्जी करेंसी है। फर्जी करेंसी से बचो, जरर देने से बचो, जरर लेने से बचो। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी और इस तरह के मुख्तलिफ नामों से जो करेंसियाँ चली हैं, इनका लेन देन, इनको खरीदना बेचना हराम है। हाँ, अगर कभी हमारी हुकूमत इसकी गारंटी वैसी ले ले जैसे चांदी के बदले में इसने कागज के नोट की गारंटी ले ली, तो उस वक्त फिर हम लोग भी उस वक्त ahkam जारी कर देंगे इंशाअल्लाह। अगर हुकूमत ने कागज के नोट के लिए जमानत नहीं होती तो कोई राजी नहीं होता। तो हुकूमत ने गारंटी ले ली और ये हकीकत भी है तो सब राजी हो गए, सारी दुनिया राजी हो गई। ऐसे हुकूमत राजी हो जाए कि हम क्रिप्टो करेंसी की जमानत लेते हैं, कभी भी ये गिरी तो उसका बदल हम देंगे, तो फिर हम ये लड़ देते हैं। लेकिन अभी जायज नहीं है, अभी आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के बारे में कुरान और हदीस के क्या अहकामात हैं? क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी का आना मुमकिन है? हुज़ूर सैयद आलम ताजदार बनी आदम व आदम रूही व क़ल्बी फ़िदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और क़यामत तक के लिए नबी है। आपके बाद कोई नया नबी अब नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। कुरान पाक ने हमको यही अकीदा दिया, अहादीस मुतवातिरा ने यही अकीदा दिया, सहाबे किराम अलैहिर्रहमतुर रिज़वान ने यही अकीदा दिया और आदि रिसालत से लेकर आज तक सारे मुसलमानों का यही अकीदा, जो मुसलमान है उनका यही अकीदा है और क़यामत तक सारे मुसलमानों का यही अकीदा रहेगा। कुरान पाक में मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबी। इसमें कुरान पाक अल्लाह जल्ल जलालुहु ने रसूलुल्लाह को खातमुन नबीयीन फरमाया। खातमुन नबीयीन का माना क्या है? सरकार ने खुद बयान कर दिया कि मेरे बाद 30 दज्जाल पैदा होंगे और ये सब झूठे होंगे, दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे। सुनो, मैं खातमुन इतनी अना खातमुन नबीयीन ला नबिय्य बादी, मैं खातमुन नबीयीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। एक हदीस में सरकार सल्लल्लाहु ने बहुत वाज़ेह मिसाल लेकर के इस बात की हकीकत को समझाया कि ताकि हर शख्स को समझ सके। आपको फरमाया कि एक इमारत बड़ी खूबसूरत बनाई गई, बड़ी शानदार, बड़ी मजबूत, बहुत मुस्तहकम, उसका शोहरा हुआ, हर तरफ से लोग उसको देखने के लिए आते हैं और सब तारीफ करते हैं कितनी शानदार इमारत, कितनी मजबूत इमारत, कितनी खूबसूरत इमारत। मगर ये जगह जाकर के सब कहते हैं कि ये क्या है? उसमें 1 इंच की जगह खाली रहती है। वो कहते हैं सब मुस्तहकम है, सब मजबूत है, खूबसूरत है, इससे अच्छी कोई इमारत नहीं हो सकती, इससे खूबसूरत की इमारत नहीं हो सकती, इससे मजबूत कोई इमारत नहीं हो सकती। पर ये क्या है? इस इमारत में यहाँ 1 इंच की जगह खाली छोड़ दी गई है। सरकार ने फिर फरमाया, सुनो, ये इस इमारत से मुराद है इमारत नबूवत। ये इमारत है नबूवत की इमारत, यही मिसाल है नबूवत की इमारत की, नबी होने की इमारत की। कि नबियों की जो इमारत अल्लाह तबारक व तआला ने भेजी बनाई, इससे बेहतर और इससे अच्छी
इमारतों को मिल सकती। दुनिया में सबसे अच्छे लोग अंबिया किराम हैं, मुरसलीन निज़ाम अलैहिस्सलाम, और वो एक ईद जो सबकी निगाहों में खटकती है, एक ही ईद को खलक होती गई है। तो सुनो, वो ईद मैं हूँ और मैंने आकर इमारत नबूवत की वो खाली जगह भी पूर्ण कर दी। अना खातमुन नबी वला नबी आबादी, मैं खातमुन नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी। तो सरकार के बाद कोई नबी नहीं, और जो अल्लाह रसूलुल्लाह के बाद कोई नया नबी माने, उसका रिश्ता इस्लाम से टूट जाए, वो मुसलमान नहीं रहे। आज के दौर में एक जमात निकली है, कोई 100 बरस पहले से वो कादियानी कराते हैं, वो लोग इसके खिलाफ बुलंद हैं। एक और जमात है जो उससे पहले निकली थी, आगे मौजूद है, उन लोगों ने इसका जहन दिया और उसके बाद कादियानी ने ये सब काम कर दिया। ये गलत है, कुरान के खिलाफ, हदीस पाक के खिलाफ है। हमारे रसूल आखिरी रसूल है, आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नहीं। एक साहब ने ये मंत्री चले कि आखिर होने में कोई फजलत नहीं है, कोई पहले हो चाहे बाद में, उसमें क्या फजलत है, मगर ये नादानी की। और किसी आखिर में कोई फजीलत है कि नहीं है, वो एक अलग चीज है, मगर आखिरी नबी में वो फजीलत है, वो फजीलत कहीं और नहीं पाई। आखिरी नबी का मतलब क्या है? जो आखिरी नबी है उसका दीन आखिरी होगा, उसका दीन मुकम्मल होगा, उसका दीन महदूद नहीं होगा, क़यामत तक नहीं होगा। उसका दीन एक कौम के लिए नहीं होगा, सारे कौमों के लिए होगा। तो सारे कौमों के लिए जो दीन हो, जो दीन मुकम्मल हो, क़यामत तक के लिए हो, इसी की ताबीर की गई है लफ्ज़ आखिर। और इसमें बहुत बड़ी फजीलत है, और फजीलत ही फजीलत है। ये फजीलत किसी को न समझना है तो उसको अपने आप ऊपर अफसोस करना चाहिए। और किसी आदमी में फजीलत है कि नहीं है, वो अलग चीज है। वो मंत्री की किताबों में उसको बात करें, फलसफे की किताबों में उसको बात करें, मगर शरीयत की किताबों में जो है वो यही है कि हमारे रसूल आखिरी नबी है, और ये लफ्ज़ आखिर तमाम कमालात का जामे है। और इस दौर पर ये बहुत बड़ा कमाल है और बहुत बड़ी हमारा अक़ीदा यही है, सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। उस गई जिसके आगे सभी मिसल है, शम वो लेके आया हमारा। सारे मिसलें मिल चुकी हैं, एक ही मिसल लेके शमा जल रही है और क़यामत तक जलती है। वो शमा है शमे रिसालत, खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई शख्स सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की शान में गुस्ताखी करे तो उसके बारे में शरीयत मुताहरा का क्या हुक्म है? सरकार साथ सत्य गुस्ताखी करना, बेअदबी करना अपने बड़ों की शान है। दुनिया का हर तबका और दुनिया की हर कौम उसकी मजम्मत करती है। कोई भी अपने बड़ों की गुस्ताखी करना और बड़ों की शान में बेअदबी करना हलाल और जायज़ नहीं। और ये अगली बात भी है कि जितने अरबाब अक्ल हैं, चाहे जिस मजहब से भी ताल्लुक रखते हो, हर मजहब और हर मकतबे फिक्र के लोग जिस दुनिया के जिस मजहब से भी ताल्लुक रखते हो, वो अपने बड़ों की ताज़ीम को और उनके इहतराम को ज़रूरी समझते हैं, और उनकी शान में बेअदबी को और उनकी शान में गुस्ताखी को ये बहुत बड़ी काबिल मजम्मत था और मालूम बात का समझ। इस पर तो सारे उलमा का इत्तेफाक है, तमाम मज़ाहिब का इत्तेफाक है, और ख़ास तौर पर सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस में उनकी ताज़ीम और तकरीम के ताल्लुक से इरशाद फरमाया। सरकार ने फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा की शान में बेअदबी न करें। निगाह नबुव्वत देख रही थी, ये ज़माना आने वाला है जिसमें कुछ लोग ऐसी नादानियाँ करेंगे, खिलाफियात का काम करेंगे, गुस्ताखी करेंगे। सरकार ने फरमाया कि ला तसुब्बु असहाबी,
मेरे सहाबा को बुरा भला कहा। यार एक बात याद रखिए कि जो बात मुतलक होती है वो अपने इतलाफ पर जारी होती है। मुतलक का मतलब इसमें कोई कैद न हो, तो कैद न होने की सूरत में उसके इस फर्क को भी अपनाया जाए, उस पर अमल करना जायज होगा। मसलन ये कि हम चावल खाएंगे तो चाहे बासमती के चावल हो, चाहे फला हो, चाहे फला हो, कोई हो, वो किसी ने पका कर दे दिया तो उस पर अमल होगा। अगर ये कैद होती बासमती का और लाता दूसरा तो ये हुक्म पर अमल नहीं होता। लेकिन जब बासमती की कैद नहीं है तो कोई भी चावल लाएगा तो उस पर अमल होगा, तो मुतलक है। सरकार का सहाबी का मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखी न करो, बेअदबी न करो। तो जितने लोगों पर सहाबी का इतलाफ होता है वो तमाम लोग इस हुक्म में शामिल हैं। खुलफाए राशिदीन चारों खुलफा भी शामिल हैं, हज़रत हसन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल हैं और हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला वो भी सहाबी हैं। हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ये भी सहाबी हैं। हज़रत हसन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला ये भी सहाबी हैं। हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला ये भी सहाबी हैं। बकिया खुलफाए सलासा ये भी सहाबी हैं। दूसरे असहाबे किराम वो सब के सब सहाबी हैं। अशरे मुबश्शिरा हो या दूसरे हो, सब के सब सहाबी हैं। तो रसूलुल्लाह ने एक मुतलक लफ्ज़ इख्तियार करके हुक्म दे दिया है कि सहाबा में फर्क न करना। जिन पर सहाबा का इतलाफ होता है, जिनको मेरी सहाबियत का शरफ मिला है, उनमें से किसी की शान में गुस्ताखी न करना, बेअदबी न करना। ला तसुब्बु सहाबी। और इसकी वजह क्या है? फरमाते हैं कि फलौ अन्ना अहदकुम अनफक़ा मिस्ला उहदिन ज़हाबा मा बलगा मुद्दा अहदिही वला नसीफा। क्योंकि गौर सुन लीजिएगा इस बात को, क्योंकि तुम से कोई ऊँट पहाड़ बराबर सोना खर्च करे। ऊँट पहाड़ मैंने देखा है, हद नजर तक दूर तक पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी सिलसिला, बहुत बड़ा पहाड़ है। ऊँट पहाड़ के बराबर सोना कितना होगा उसको बता नहीं सकते। कितने अरब टन होगा, लाखों अरबों टन होगा, कुछ नहीं पता चलता। बेशुमार और सरकार क्या फरमाते हैं कि तुमने से कोई ऊँट पहाड़ बराबर सोना खर्च करे तो भी मेरे किसी सहाबी ने आज से या एक से जो खर्च किया दीन के रास्ते में, उसके मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। हाँ बालागा मुद्दा अहदिही वला मुद्दा अहदिही वला नसीफा। एक से या 1 किलो का लो या आधा किलो, 1 किलो आधा किलो जो भी क्या कीमत, उसकी क्या कीमत है। मगर मेरे किसी सहाबी ने आधा से या 1 से आधा किलो या 1 किलो जो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया तो उसके मर्तबे को वो नहीं पहुंच सकता। तो जब उसके मर्तबे को नहीं पहुंच सकता तो ऐसी सूरत में तुम ये ना देखो कि हमने बहुत पहाड़ बराबर इतने सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, तुम उनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। जब नहीं पहुंच सकते तो वो तुमसे उम्र में भी बड़े हैं और फजीलत में भी वो तुमसे बहुत बड़े हैं। तो जो उम्र में भी बड़ा हो और फजीलत में भी बड़ा हो और हैसियत से बड़ा हो, उसकी शान में गुस्ताखी करना कभी जायज नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा वक्त देखने लूंगा। किसी की जान जा रही हो और ऐसे वक्त में जान बचाने के लिए 1 घूंट पानी जरूरत है, 1 घूंट पानी पिलाकर आप उसको उसकी जान बचा दें। वो 1 घूंट पानी बहुत है। आज हजारों का मजमा है, बल्कि लाखों का मजमा हो, इनके लिए दूध का और शहद का और कोई फ्रूट वगैरह मिलाकर शरबत तैयार किया और आम जाते सब लोग पी। बहुत सवाब का काम है, बहुत बड़ा सवाब काम है। लेकिन ये हजारों टन का लजीज शरबत कभी भी
उस एक घूंट पानी के बराबर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उस एक घूंट पानी ने जान बचाई है, इंसानी जान बचाई है, और ये लाखों टन लजीज शरबत ने किसी की जान नहीं बचाई है। सवाब का काम ये भी है, सवाब का काम वो भी है, लेकिन लाखों टन शरबत कभी उस एक घूंट पानी के बराबर नहीं पहुंच सकता, उसने जान बचाई है। साहबे कराम ने इस्लाम की आबियाई की है, इस्लाम की हिफाजत की है, इस्लाम की जान बचाई है। उनका आधा किलो जो भी खर्च हुआ है इस्लाम की जान बचाने के लिए खर्च हुआ है, इसलिए तुम्हारा वो पाव बराबर सोना कभी उनके मुकाबले में नहीं आ सकता, बराबर नहीं हो सकता। तो उनकी फजीलत कितनी बड़ी है, कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा नहीं हो सकता। और कभी भी कोई अपने से अफजल की शान में गुस्ताखी नहीं करता। अल्लाह का शुक्र साबित मेरे साहबा की शान में गुस्ताखी न करना, ये हदीस के भी खिलाफ है, अमर के भी खिलाफ है। इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं वो अपनी इस्लाह करें, कुछ देर आप से काम लें, और अगर कलमा पढ़ते हैं सरकार का तो इस हदीस पाक को भी पढ़ें और इस हदीस पाक को समझने की कोशिश करें। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ये भी हमारे सरदार, हज़रत अली मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला वो भी हमारे सरदार। हाँ, फर्क मरातिब दोनों में बेशुमार। हज़रत मौला कायनात का मर्तबा बहुत ज़्यादा, हज़रत मुआविया का मर्तबा उनके मुकाबले में बहुत कम, फर्क मरातिब बेशुमार। लेकिन हमारे सरदार वो भी और हमारे सरदार ये भी, इसलिए हम दोनों की ताज़ीम करते हैं, दोनों की तकलीफ करते हैं। किसी की शान में न बेअदबी की जाए न गुस्ताखी की जाए। हज़रत अमीर माविया का मुकाम क्या है? आजकल बड़ी गुस्ताखियाँ की जा रही है सोशल मीडिया पर, इसके लिए अवाम परेशान है। हज़रत अमीर माविया का मुकाम लोगों को बताएं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह ताला की तरफ से जो वही आती थी उस वही के कातिब सरकार सलाम ने इनके जिम्मे लगाया था, उस वही को लिखते थे कातिबे वही नबूवत। और दूसरे बहुत से फजाइल हैं। कुरान पाक में एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने पहले के और बाद के तमाम सहाबा का जिक्र किया, और जिक्र करने के बाद फरमाया वकुल्लन वअदल्लाहु हुस्ना, अल्लाह ने हर एक से हुस्ना यानी जन्नत का वादा किया। तो जन्नती है, कातिबे वही है और जन्नती है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। इसलिए इनका मर्तबा बहुत ऊंचा है और इनकी अजमत बहुत ऊंची है, उनकी ताज़ीम की जाए। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कभी भी कोई उनकी बेअदबी के बारे में न सोचे। हीले झरी क्या है और हीले झरी के कितने तरीके हैं? कितने तरीके से किया जाता है? हीले झरी का मतलब ये होता है कि कहीं शरई नुक्ते नजर से हमारे लिए तंगी हो, तो उस तंगी से बचने के लिए कोई बाईपास निकाल लिया है, बाईपास हो, तो वो बाईपास शरीयत का जिधर से भी निकले वही हीले शरीयत। इसके असल ये है कि एक बार सरकार ने सलाम तशरीफ लाए, पूछा बरीरा क्या है, कुछ खाने को है? फरमाया हाँ सरकार है तो, मगर ये सजदे का गोश्त है, यानी ये आसान लफ्जों में कह लीजिए कि ज़कात का माल था, किसी ने मुझको दे दिया है गोश्त, तो उसको मैं पका रही हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लके सदक़तुन व लना हदीतुन, तुमको जो दिया गया कि तुम्हारे लिए ज़कात है और सदका है, और तुम मुझको दोगी तो मेरे लिए हदिया होगा, तोहफा होगा। तुमको जिसने दिया तो तुमको देने के बाद उसकी ज़कात अदा हो गई और तुम उसकी मालिक हो गई। मालिक हो गई तब वो ज़कात रकम नहीं रही, जब तक थी और वो ज़कात रकम नहीं रही। लके सदक़तुन, तेरे लिए सदका है, वरना हदिया,
اور میرے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے، اجازت تم پیش کرو۔ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور تراول فرمایا۔ یہ ہے ہیلہ شرعی کی اصل حدیث۔ اس کو کتاب المکاتب وغیرہ میں ہمارے فقہاء نے کیا مختلف مقامات پر اور خاص طور پر کتاب المکاتب میں اس کو بیان کرتے ہیں اس حدیث کو۔ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے۔ اب جب وہ پہلے مدرسوں کی سرپرستی اور علماء کی سرپرستی سلطان کیا کرتے تھے، سلطان اسلام، ہماری محرومی کی بعد میں ایسے سلطان آنے لگے جنہوں نے دنیوی تعلیم تو حاصل کی، دینی تعلیم سے کوئی غرض نہیں رکھا، تو سلطان اسلام ہو کر بھی اسلام کے احکام سے ناآشنا اور بے خبر ہوئے، تو انہوں نے علماء کی کفالت اور سرپرستی بند کر دی، مدرسوں کی کفالت اور سرپرستی بند کر دی۔ پھر علماء کا خدا حافظ، مدرسوں کا خدا حافظ۔ یہ علماء اگر تجارت کی رائے میں جائیں تو یقین رکھیے یہ کام کریں گے دیانتداری اور صداقت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ۔ اور جو دانائی، دیانتداری اور صداقت ساتھ کام رکھتا ہے اس کی تجارت میں برکت بھی ہوتی ہے، لوگ بھی اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے اچھے تاجر ہوتے ہیں اور بہت بڑے تاجر ہوتے ہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں۔ اور ہمارے تجربے مشاہدے میں بھی ہے کہ ہمارے بعض علماء نے تجارت کی لائن اختیار کی تو وہ اپنے علاقے کے رئیس شمار کیے گئے، بس رئیس سے بس خالی ہو گئے، ہے کچھ نہیں، ایک چھوٹے موٹے عادت تھے، تجارت میں گئے تو رئیس سے بس خالی ہو گئے، رئیس اڑیسہ ہو گئے۔ تو یہ ہے، اب وہ ڈر یہ پیدا ہوا کہ اگر علماء تجارت کی لائن میں لگ گئے تو تجارت تو بہت اچھی کریں گے، ہر عالم اپنے اپنے علاقے کا رئیس ہوگا، مگر دین میں کیا ہوگا؟ مکتب اجڑ جائیں گے، مدرسے اجڑ جائیں گے، ساری چیزیں اجڑ جائیں گے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ دین اجڑ جائیں گے۔ اس لیے علماء نے غور کیا کہ اب کچھ سوچنا چاہیے۔ لوگ چندہ دیتے ہیں، مگر چندہ دینے میں کتنے بڑے فیاض ہیں اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہمیں جو 100% مال ملا ہے اس میں 2.5% ہم کو زکوٰۃ نکالنے کا ہوتا ہے، 2.5% زکوٰۃ نکالو اور 97.5% تمہارا اپنا جو چاہو۔ تو ہمارے سیٹ لوگ بھی معاف کیجیے گا جو عام طور پر چل رہا ہے ماشاءاللہ، وہ بتا رہا ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا سارا کام 2.5% میں کر لیا جائے اور 97.5% میں ان کا پیٹ نہیں بھرنا۔ تو جب ہماری قوم اور ہمارے رئیسوں کی سخاوت کا یہ عالم ہوا کہ 97.5% ان کے پیٹ بھرنے کے لیے ناکافی اور 2.5% ہی سب کے لیے کافی۔ ادھر جو سلاطین گزرے، سلاطین کا یہ حال عالم، انہوں نے مدرسوں سے علماء سے وہ موڑ لیا، تو اب کام کے جیسے دو دشمنیاں پیدا ہو۔ اب یہ نہیں راستہ ڈال جاتا زکوٰۃ کا، مگر زکوٰۃ پر صدقہ فطر پر پابندی لگا رکھی ہے شریعت نے کہ اس کو ایک حد تک ہی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ضرورت تھی نا اسلام کو بچانے کے لیے، مدرسوں کو بچانے کے لیے، قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم کو بچانے کے لیے کوئی بائی پاس کا راستہ تلاش کرو۔ وہ بائی پاس کا راستہ اس حدیث پاک میں مل گیا، اس لیے علماء نے اجازت دی ہیلہ شرعی۔ ہیلہ شرعی کیا ہے؟ ہیلہ شرعی ہم لوگ یوں کرتے ہیں کہ کسی بھی مدرسوں میں امیر تعلیم تو آتے ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ، جو آتا ہے کوئی رولا رنگا ہوتا ہے، کوئی غریب فقیر ہوتا ہے، کوئی محتاج ہوتا ہے، کوئی دماغی کمزور ہوتا ہے، یہی ہم لوگ کو ملتے ہیں۔ کچھ اچھے مل جاتے ہیں تو ان کو اچھا بنا دیا جاتا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سنگریزے ہیں، مگر انہیں سنگریزوں میں کوئی ہیرا ہوتا ہے، اسی ایک ہیرا کے لیے ہم سب کو پالتے ہیں۔ لوگ جیسا بیچتے تھے ویسے وہی تو ہوگا نا، کوئی نہ کوئی ہیرا مل جاتا تھا، اسی ہیرے کو پالنے کے لیے مدرسہ چلا لیا جاتا۔ تو یہ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے
یہ ہم سے بیان کیا حضرت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت کی خدمت میں 11 سال آ چکے ہیں۔ تو جب حالت یہ پہنچی تو اب ضرورت پیش آئی کہ بائی پاس تلاش کیجیے۔ بائی پاس کا طریقہ یہی ہے کہ مدرسے کے جو غریب فقیر نادار محتاج یتیم طلبہ ہیں ان کو بلا لیا جاتا ہے 2 سال کو، یہ مال دے دو تم دے دو، یہ ہم نے تم کو اس کا مالک بنا دیا، تم جہاں چاہو کو خرچ کر سکتے۔ ان کو پہلے سے تربیت ہوتی ہے کہ اگر تم اس کو مدرسے کے لیے واپس کر دو گے، چندے دے دو گے، تو تم کو اتنا بڑا ثواب ملے گا، اور زکات دینے والے کو زکات دینے کا ثواب ملا، اور تم کبھی 1 لاکھ چندہ نہیں دے سکتے ہو غریب آدمی، اور تم واپس کر دو گے 1 لاکھ روپیہ، تو تمہاری طرف سے 1 لاکھ کی چندہ ہو جائے گا، مدرسے کو کتنا بڑا ثواب ملے گا، جنت الگ، ثواب الگ، تعلیم الگ۔ تو بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم کو اسے یہ موقع دیا جائے۔ تو طلبہ کے ذریعے ہم لوگ ہیلے شریک کراتے ہیں، ان کو دے دیا جاتا ہے، تم اس کے مالک کو جس مصرف پہ چاہو تم خرچ کر سکتے ہو، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو کہ تربیت یافتہ پالس ہوتے ہیں تو وہ واپس کر دیتے ہیں، اور اس طور پر دونوں کے تعاون سے ان کا بھی بھلا ہوتا ہے، مدرسے کا بھی بھلا ہوتا ہے، مدرسے بھی چل رہے ہیں، علماء بھی پڑھ رہے ہیں، اور دین کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ اگر جس طالب کو ہم نے 1 لاکھ روپے دے دیا، تو اگر ٹھیک ہے تو آپ نے دے دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، تو اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ شکریہ ادا کرتا ہے تو ہم بھی اس کو شکریہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کو شکریہ دیں گے۔ زکات دینے والے کی ادا ہو گئی، وہ بس ثواب سے محروم رہ گیا۔ اب تک اگر ایسا ہوا نہیں، اب تک ایسا ہوا نہیں ہوگی، تربیت دے دی جاتی ہے کہ اس کو چندے کے ساتھ ملے گا تو اس چندے طور پر دے دیتا ہے۔ اس طور پر یہ ہیلے شریک کا یہ ایک طریقہ ہے، اس کے لیے افراد کو بھی نہیں ہیلے شریک کا جو پیسہ ہے وہ ہاسپٹل میں غریبوں کے لیے لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، ہم نے آپ کو اتنی تمہید کے ساتھ سمجھایا اسی سوال کے پیشگی جواب کے لیے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ جب یہ بات آئے گی تو یہ سوال بھی آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، اور امیروں رئیسوں نے بھی 78 دروازے بند کر لیے، دین کے لیے، علماء کے لیے جاتے نہیں کا تو وقت تھا۔ جب ایسے اس طرح اور مجبوری کی حالت پیش آ جائے تو اس وقت ہیلے شریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں ایسا استقرار پا لیا جائے، ایسی مجبوری پا لی جائے، وہاں اجازت ہوگی۔ جہاں ایسا استقرار، ایسی مجبوری نہیں ہے، وہاں اجازت ہے۔ داماد کی نماز سسرال میں قصر پڑے گا یا پوری پڑے گا؟ یہ کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سنیے آسان، اگر شادی آپ کی نئی نہیں ہوئی ہے تو، اور پہلی بار دوسری بار آپ سسرال جا رہے ہیں، اور وہ سسرال ہے مدت سفر پر، یعنی 100 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دوری پڑ رہے ہیں، تو وہاں جاتے ہی آپ مقیم ہو جائیں، تو بیوی آپ کو وہیں پر ہے نا، تو بیوی ہے تو بیوی کتابیں آپ ہیں، بیوی کتابیں ہوگا۔ ہاں، اس مسئلے میں بیوی بچے جہاں رہیں گے تو انہیں کا حکم ہوگا، بیوی مقیم ہے تو آپ بھی مقیم، بیوی مسافر تو آپ بھی مسافر۔ آپ اپنے وطن سے سفر کر کے گئے، بیوی وہاں موجود ہے تو گویا آپ کا گھر وہاں موجود ہے۔ یہ ہم نے ایک بات نہیں کتابے کے لیے، وہ مطابق نہیں ہے۔ اچھا، شوہروں کی یہ بات ذرا اخبار میں گزرنے کی کہ ہم کو عورت کے تابع کر دیا گیا، تو میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ آپ لوگ عورت کے تابع نہ ہوں، عورت تابع نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ آپ کا گھر ہے، جہاں آپ کی بیوی رہتی ہے وہ آپ کا گھر ہے۔ آپ اپنے گھر چلے گئے تو آپ مقیم ہو گئے۔ میں نے کتنے دنوں تک شروع میں جب داماد اپنی بیوی کو لانے کے لیے جاتا ہے، پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار، اس وقت تک ہی چلے گا، اس کی بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
कि बीवी एक दो मरतबा जब घर जाती है तो समझती है मेरा घर यही है, और ससुराल को मेहमान समझती है, मेहमानी का घर समझती है। बाद में जब वो ये समझने लगे कि अब ये मेरे लिए मेहमानी का घर है और वही मेरे लिए ससुराली मेरे लिए मेरा असली घर है, तो ऐसी सूरत में शौहर जब वहां पे जाएगा कि वो अपने घर नहीं जाएगा, लिहाजा वहां पर वो सफर की नमाज पढ़ेगा और मुकीम की नमाज नहीं पढ़ेगा। हजरत एक गैस चली है, ईरान हुई है, जो लाखों गैस है, उसे सूंघने के बाद देखो होकर हंसी आने लगती है। अगर नमाज की हालत में ये गैस चली है, गैस चली है, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल होकर हंसी आने लगती है। हंसी जो होती है अपने आप आने लगती है, हंसी रुकती नहीं। अगर मस्जिद में वो गैस कोई छोड़ दे और नमाजियों को हंसी आना शुरू हो जाए तो उनकी नमाज छूट जाएगी और नमाज फासिद हो जाए। ऐसी शरारत कोई न करे, ऐसा न किया जाए, नमाज फासिद हो जाए। आजकल हजरत कंबाइंड बाथरूम बन रही है, लैट्रिन और बाथरूम साथ बनते हैं, क्या इसमें वुज़ू किया जा सकता है? वुज़ू कर सकते हैं, लेकिन हम जो इस्लामी तरीका है वो बताते हैं। आप कोई भी मकान बनाइए, छोटा या बड़ा, तो अपने घर में लाज़मी तौर पर एक हिस्से में वुज़ू खाना भी बनाएं, ताकि आप वहाँ पे वुज़ू करें। हम घर अच्छा से अच्छा बना लेते हैं मगर वुज़ू खाना नहीं रखते। इतना बड़ा वुज़ू खाना रखिए जिसमें 3, 4, 5 आदमी, घर बड़ा है तो 8, 10 आदमी वुज़ू कर सकते हैं, घर छोटा है तो कम से कम 3 आदमी 4 आदमी उसमें वुज़ू कर सकते हैं। ये रखिए। हमारी दिक्कत क्या है, हर मसले का हल मुफ्ती तो नहीं है। सब मसाल मुफ्ती के पास आते हैं कि ये मसला है, हमारा मुश्किल है, इसका हल पेश कीजिए। आप मुश्किलात बढ़ाते जाएंगे तो मुफ्ती कितना हल हो जाएगा, कुछ आप ही करो ना। आप अपने घर में उसको खाना भी बनाइए। वो जो तरीका है कि वही उसको खाना हुआ, उसी में बादुल खला भी है और उसी में बेसन भी सब कुछ है, ये सच ये है कि हमारी तहजीब नहीं, ये तहजीब ये है। गैरों ने अपनी तहजीब को हमारे अंदर आग कर दिया और हमने उसको कबूल कर लिया, इसलिए ये सब दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं। अगर घर में वुज़ू करने के लिए और कोई इंतजाम नहीं, आप बाहर जाकर बैठ कर वुज़ू नहीं कर सकते सुन्नत तरीके के मुताबिक, बस वही एक जगह है तो वुज़ू कर सकते हैं। नमाज पढ़ना फर्ज है और इसके लिए कोई और जगह नहीं है आपके घर में तो वहीं कर लीजिए। लेकिन अगर मस्जिद करीब है तो मस्जिद में जाइए, वहाँ वुज़ू कीजिए, वहाँ चिंता वुज़ू का सारा इंतजाम होता है, वहीं कर कीजिए। रात में कभी आपका तहज्जुद पढ़ना हुआ और ऐसे होता आप मस्जिद नहीं जा सकते, मस्जिदें भी आमतौर पर बंद रहती हैं, तो घर में वुज़ू करके तो फिर आप नमाज पढ़ सकते। या कभी ऐसे वक्त आप कि वक्त बहुत तंग हो गया है और मस्जिद जाते हैं तो नमाज़ी छूट जाएगी, तो वहीं वुज़ू कीजिए, फौरन नमाज। तंगी के वक्त आप ऐसा कर लें, और उसात का वक्त हो तो शादी का वक्त हो तो बगल की मस्जिद में जाइए, वहीं जिंदा कीजिए, वहीं वुज़ू कीजिए, वहीं नमाज पढ़िए। जमात बन जाए, जमात के साथ ये वैसे भी नमाज बन छोड़िए, नमाज पढ़िए। और नया मकान बनवाइए, उसमें वुज़ू खाना जरूर रखिए। पुराने मकान में भी जगह तलाश कीजिए, उसमें कम से कम 2-3 आदमी के लिए वुज़ू करने की जगह बन। ये आपने कर लिया तो सारी मुश्किलात हल हो जाए। कुछ आप हमारा साथ दें तो हम भी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसान काम करेंगे। नहीं, वुज़ू के लिए जो दुआएं हैं तो बिस्मिल्लाह पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें और उसके बाद अंदर दाखिल हो और वुज़ू कर लें। बाकी जो वुज़ू की दुआएं हैं वो दुआएं वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। बैतुल खला में दुआ पढ़ना ये उस दुआ की बेअदबी है, ज़िक्र इलाही की बेअदबी है, मकरूह है, मना है, हर किस हर दुआ ना पढ़े। वुज़ू करके जब बाहर आए तो जो भी दुआएं हैं उन दुआओं की एक बार पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि वो सारी दुआएं पढ़। शादी के बाद बेटी जब अपने मायके आए तो नमाज पूरी पड़ेगी या कसर पड़ेगी?
मैके नमाज पूरी पढ़ेगी नहीं तो अब उसी को अपना घर जानती है, वो उसी को अपना घर जानती है, तो वो अपनी नमाज पूरी पढ़ेगी। वो तो देखिए वतन क्या चीज है, वतन में नमाज पूरी पढ़नी है, और वतन न हो, सफर हो, तो वहां नमाज 4 रकात वाली पढ़ सकते। वतन क्या चीज है? वतन वो जगह है जहां कोई पैदा हुआ या वहां उसके बाल बच्चे रहते हैं। तो जहां पैदा हुआ वो आपका वतन असली है, वहां जब भी आप पहुंचेंगे, सोए हुए पहुंच जाएंगे तो आप मुकीम हो जाएंगे, वहां नमाज पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो औरत रुखसत होने के बाद जब अपने मैके वापस जाती है, वो अपने वतन जाती है, उस जगह जाती है जहाँ वो पैदा हुई, तो नमाज पूरी पड़ेगी। और ऐसी जब कभी भी हो जाएगी तो नमाज पूरी पड़ेगी, क्योंकि ये उसकी गाय पैदाइश है और ये उसका वक्त असली है, तो वो तो अपनी नमाज पूरी पड़ेगी। वो जो फर्क मैंने बताया उस शौहर के लिए बताया। बैंक से लोन लेना कैसा है? बैंक से लोन लेना कुछ सूरतों में जायज और कुछ सूरतों में नाजायज। बैंक से लोन लेने पर इंटरेस्ट के नाम पर कुछ फाजिल रकम देनी पड़ती, और ये फाजिल रकम देने की इजाजत नहीं, ये सूद है हमारे ऊपर। हुकूमत तो की बात अलग है, हुकूमत का तो अपना कोई मजहब नहीं है, सेकुलर स्टेट है, तो उनके यहाँ उन्होंने जो कानून बना लिया उनकी अपनी बात है। लेकिन हमारे लिए हमारे कुरान का, हमारी हदीस का, हमारे शरीयत के कानून है कि सूद जायज नहीं है, तो हम सूद नहीं दे सकते। मगर कुछ सूदें ऐसी हैं कि जहाँ जाहिर में तो देखने को तो समझ आए कि सूद है, हकीकत को सूद नहीं होता। अब ऐसी कुछ सूरतें हम बताते हैं, जैसे आप एक आलीशान मकान बनवा रहे हैं और बहुत बड़ा कारखाना काम कर रहे हैं, या और कोई कंपनी बनवा रहे हैं, उसमें लाखों लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अगर आप और आपका सरमाया भी है बनवा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा किया कंपनी से 2 दिन शुरू कर देंगे और फिर आपको बहुत सामान इनकम टैक्स बना। तो हुकूमत ने खुद उसका कानून बता दिया, फसली के लिए तरीका बता दिया कि आपको कोई बड़ा काम करना है, कंपनी लगाने के लिए करना, वो करना है, तो हमसे आप और कर्ज लेकर काम कीजिए और अपना कर्ज आप अदा करते जाइए। इसमें हुकूमत का क्या फायदा है कि आप कर्ज लेंगे तो हुकूमत इंटरेस्ट देगी, और आपका क्या फायदा है अब वो सुनिए। हुकूमत को जो इंटरेस्ट देंगे साल भर में, वो मसलन 50,000 देंगे, और अगर कर्ज नहीं लेते हैं और इनकम टैक्स वो काम आ गए तो आपसे 1 लाख वसूल कर लेंगे, 2 लाख, 1.5 लाख, उसी में ज्यादा वसूल कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो 1 लाख वसूल करेंगे, तो उनको 1 लाख न देकर हम 50,000 दे रहे हैं इंटरेस्ट के नाम पर, ताकि हमारा 50,000 बच जाए। तो हम सूद नहीं दे रहे हैं, बल्कि 50,000 देकर हम 50,000 और बचा। देखने को इंटरेस्ट है, देखने को सूद है, हकीकत में अपने माल को ज़ाहिर होने से बचाना है, और ये कानून के मुताबिक है, हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने भी हमको ये तरीका बता दिया है, उसी तरीके से हम कर रहे हैं, लिहाजा हम इसकी इजाजत देते हैं। अब इसी तरीके से घर बनवाते हैं, आपके पास मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं। मैं बम्बई गया था, बम्बई से जब वापस हुआ तो बता रहे थे लोग कि मकान में रहते हैं और 50,000 रुपये महीना किराया देते हैं, 40,000 रुपये महीना किराया देते हैं। तो और अगर हम कर्ज ले करके और मकान अपने लिए बनवा लें, परेड ले लें, तो हम 5 साल में अपना कर्ज भी अदा कर देंगे, हम साल में मकान हो जाएंगे, और किराया देते रहेंगे तो 10-20 साल तक किराया बढ़ता भी जाएगा, किराया अदा भी करते रहेंगे, तो हम साल में मकान में हो सकते हैं। हमने कहा तुम्हारी इजाजत है, क्योंकि हकीकत में इंटरेस्ट नहीं देना है,
बल्कि इंटरेस्ट के नाम पर कुछ रकम देकर लंबी रकम अपने लिए बचाना, अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए मकान का फ्लैट का इंतजाम करना। तो इस तरह की जो सूरतें हैं वो जायज़ है, और जो सूरतें इसके अलावा हैं वो वाकई इंटरेस्ट है, वो ना है। अब आपने एक बात जरूर है कि मछली पर फातिहा नहीं हो सकती, इसका मछली पर फातिहा नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकते? जबान में कैसी है? नहीं, मछली हलाल और तय्यब खाना है, और इतना हलाल इतना तय्यब है कि जन्नत में आप जब जाएंगे सबसे पहले मछली का जिगर मिलेगा। जो जन्नत में सबसे पहला खाना हो उसी पर फातिहा जायज़ हो, उस पर हर हलाल और पाक खाने पर फातिहा करना और उसका सवाब पहुंचाना जायज़ है। मछली पर भी फातिहा कीजिए और उसे खिलाइए और खाइए। फातिहा खाना क्या होता है? गरीबों मिस्किनों को, दोस्त अहबाब को खिलाया जाता है, कुछ अपने बाल बच्चों को भी खाया जाता है, खिलाया जाता है, खाया जाता है, यही होता है। तो अच्छे से अच्छा खाना तो खाइए, और मछली भी हो, किसी चीज़ें की हो, फातिहा कीजिए, खाइए। मगर अच्छी से अच्छे में हम थोड़ा सा तसव्वुर करेंगे कि कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा समझ लेते हैं। अभी हम गुजरात के इलाके में गए तो पता चला कि करोड़ों रुपए की न्याज होती है। एक आदमी लाखों लाख का न्याज करता है। कितनी देर में कोई 50 दे, कितनी देर में कोई 40 दे, कितनी देर में कोई 70 दे। एक डेट कितने की? सुभान अल्लाह, 1,50,000। हम इसकी इजाजत नहीं देते। ये बहुत ही दानशमंदाना काम है। जो पैसे आप इधर खर्च कर रहे हैं देख रहे हैं, वो सवाब का काम है। वो पैसे बचाइए, गरीबों को, विधवाओं को, यतीमों को, मरीजों को दीजिए और उनकी मदद कीजिए। मदरसों को दीजिए। ये मदरसे आपकी हयात है, आपकी इज्जत है, आपका एजाज है। मदरसे महफूज हैं तो भी महफूज है, मदरसे सब बुलंद हैं तो भी सब बुलंद है। वो लाखों का, करोड़ों का फातिहा देकर, न्याज दिलाकर, मिला करके सवाब हासिल कर सकते हैं। अपने मजहब का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, अपने मजहब की हिफाजत कीजिए, गरीबों विधवाओं को खिदमत कीजिए, और जो नादार बच्चे हैं उनकी मदद देकर उनको तालीम पर लगाइए। या कुछ मालदार बच्चे भी हैं, वो आला तालीम हासिल करते हैं तो उनकी मदद कीजिए, क्योंकि आला तालीम में बड़े लंबे खर्चात होते हैं। उनकी मदद कीजिए ताकि आला तालीम हासिल करके वो आला मुलाजिमत में जाए। बैंक में, किसी भी चीज़ में आपका एक आदमी होता है, एक चपरासी भी होता है, तो बैंक में आपके काम को सहूलत हो जाती है। आपका कोई बड़े ओहदे पर अफसर होगा, आपने न्याज फातिहा में और इस सारी चीजों में इतना खर्च किया सवाब के लिए कि आज बैंक भी आपसे खाली है, अदालतें भी आपसे खाली हैं, असेंबली भी आपसे खाली है, और दूसरे सरकारी शोबे और मुलाजमतें भी आपसे खाली हैं। आपका काम कौन करेगी? ठीक है, आप दूसरों के नाम करम पर हैं, आपसे सभा में करते हैं, ये उनका शुक्रिया है, लेकिन आपने अपने लिए क्या किया? कुछ किया? दूसरों के नाम करम पर अपने आप को छोड़ देना, ये बड़ी बेवकूफ़ी का काम है, ये दानाई काम है। तो जो लंबे लंबे न्यास वाले होते हैं करोड़ों में, लाखों में, उसको कम किया जाए और अपने मोहल्ले पड़ोस के या मुल्क के बच्चों को आला तालीम के लिए फर्ज दिया जाता है कि वो आगे बढ़े। मदरसों को मदद कीजिए, मस्जिदों की मदद कीजिए, मकतबों की मदद कीजिए। खुलासा ये कि छोटी से लेकर ऊंची तालीम तक उसको फर्ज कीजिए। तालीम जिस कदर बुलंद होगी आप वो कम कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। तो मैंने भी मुनासिब जाना कि हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब दावत से पूछ सकूँ। मुफ्ती साहब, एक सवाल ये है कि हम एक दिन के लिए मदीना शरीफ गए तो वहाँ ज़ोहर पढ़ेंगे और असर पढ़ेंगे, तो वो हमें पूरी पढ़नी चाहिए या कसर पढ़नी चाहिए? एक दिन के इरादे से सवाल तो ये है जी। वहाँ पे 4 रकात वाली नमाज कसर के साथ पढ़ेंगे, यानी हर 4 रकात वाली नमाज दो पढ़ेंगे। एक दिन भी जाए। हाँ, 15 दिन से कम के लिए अगर जाते हैं, अगर 15 दिन पूरे 15 दिन या उससे ज्यादा के लिए जाएं तो मुकीम हो जाएंगे, फिर आप पूरी नमाज पढ़ेंगे। और 15 दिन से कुछ भी कम है, एक दिन 1 घंटा भी कम है, तो ऐसी सूरत में नमाज कसर पढ़ेंगे, यानी 4 रकात वाली नमाज 2 रकात। अब 1 घंटे के लिए जाएं, 1 दिन के लिए जाएं, 10 दिन के लिए जाएं, 12 दिन के लिए जाएं, 14 दिन के लिए जाएं, और 15 दिन में 1 घंटा कम है उसके लिए भी जाएं, तो नमाज कसरी करेंगे। मुफ्ती साहब, एक दूसरा सवाल ये है कि ज़कात जिस मिस्कीन में फ़कीर को दी जाए तो निसाब से ज़्यादा रकम न हो, और आजकल निसाब से बहुत कम पैसे में हो जाता है, यानी 52.5 रुपये शादी की कीमत बहुत कम है। जिसके पास है वो साहिब निसाब है, अब उसकी लड़की की शादी है तो उसमें होगा क्या? उसके लिए हल यह है कि एक मुश्त जो भी देना हो, एक मुश्त दे दें। वो तो 44-45 हज़ार में हिसाब पूरा हो जाता है, और देना मिसल 1 लाख, तो उसको 1 लाख रुपये कुछ दे दें। अच्छा, एक बात मुझे याद आई, पता नहीं वो सवाल में आता है कि नहीं आता है, और इसकी असल जरूरत है। निकाह को आप लोग आसान बनाएंगे, निकाह को ऐसी रस्मों की जंजीरों में जकड़ दिया गया कि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें लंबी उम्र तक अपने घरों में बैठी रह जाती हैं, उनकी शादियां नहीं हो पाती। तो नंबर 1, सिर्फ हाल ना देखी जाए बल्कि सीरत भी देखी जाए। उमूमन हमारे इंतखाब में हाल है, दूसरों जमाल है, सिर्फ ये ना देखिए, तालीम, सीरत और तकवा देखिए और इसकी बुनियाद पर तरजीह दीजिए। दूसरे ये कि जो रस्में हैं, ये हल्दी की रस्म है, और फना की रस्म है, और फना की रस्म है, इनको खत्म कीजिए और निकाह को बहुत आसान और बहुत सस्ता बनाइए, बहुत आसान और बहुत सस्ता बनाइए, ताकि जल्द से जल्द अमीर हो या गरीब हर लड़की की शादी हो जाए। तीसरे ये कि लंबी उम्र तक लड़कियों को अपने घर में रखिए। इस्लाम इजाजत जितने दिनों में शादी ब्याह ले लेता है, उलमा से पूछ लीजिए, मुफ्तियाने कराम से पूछ लीजिए, उनसे पूछकर सादा तरीके पर निकाह करिए। 2-4 आदमी आए, पैगाम में निकाह हुआ, रिश्ता पसंद है, हाँ साहब पसंद है, तारीख तय हो गई, उसको कोई खर्च न किया जाए, या चाय वगैरह पिला दी और तारीख तय हो गई। उस तारीख पर 2-4 आदमी आए, निकाह हो गया, रुखसत करा कर लेकर चले गए। न कोई लंबी बारात हो, न कोई लंबा वलीमा हो, न कोई लंबा खर्च हो, इससे क्या होगा? एक बहुत बड़ी बुराई से, फसाद से आपकी कौम, हमारी कौम महफूज है। आज हमारी कौम की बच्चियां दूसरों के यहाँ जा रही हैं, दूसरों के यहाँ जा रही हैं। इसके 2 असबाब हैं। कुछ तो जाहिर घरानों के हैं, तो उनको सिर्फ उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ सिर्फ अपनी जरूरत पूरी होनी चाहिए। अब वो मुसलमानों में शादी होनी है तो साहब हमको ये चाहिए और वो चाहिए और ये खर्च वो खर्च नहीं हो पाता है, और जवानी दीवानी मशहूर है, और कहीं से कोई आफा आ जाता है, चली जाती है और आप काफी अफसोस भरते रहते हैं। एक लड़की भी गई तो आपका भी सर झुका, हमारा भी सर झुका। अगर हमारे अंदर गैरत है तो हमारा सर शर्म से ऊपर नहीं उठ सकता। एक लड़की भी गई तो क्यों गई? हमने मुआशरा ऐसा बनाया, समाज ऐसा बनाया है कि जिसकी वजह से ऐसा हो। और दूसरी वजह ये होती है
कि बड़े खानदानों में तालीम सिर्फ आला दे दी जाती है असली, जिसमें हर तरह की छूट और आज़ादी होती है, न घर में दीनी माहौल, दीनी तरबियत और न स्कूल में दीनी माहौल, दीनी तरबियत। वो समझते ही नहीं है कि हमारा निकाह किसके साथ होना चाहिए, हमें किसके साथ जिंदगी गुजारना चाहिए। उन्हें बस ये है कि कहीं भी जिंदगी गुजारना। तो इस जमीन पर कुछ जानदार ऐसे हैं, वो जानदार भी कहीं किसी भी तौर पर अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं, उस तौर पर वो भी अपनी जिंदगी गुजार लेती है। तो उस घर की रस्म और रीत को बदलना पड़ेगा कि दीनी माहौल, दीनी तालीम और गरीबों का भी लिहाज करना पड़ेगा। आप लोग कमेटियाँ बनाएं हर गाँव में, हर कस्बे में, हर शहर में, और लोगों को सख्ती के साथ नहीं, नरमी से समझाएं कि निकाह को आसान बना दिया जाए और इस तौर पर निकाह कर दिया जाए। बेहतर होगा कि इज्तिमाई निकाह होगा, 15-20 लोगों का निकाह हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपने तरीका इख्तियार कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला जो रस्म बद निकली हुई है और आपका सर शब्द से दूर जाता है, खत्म हो जाएगा। ये फसाद अपनी जगह पर ही दफन हो जाएगा, आपका सर शब्द फख्र से भर होगा। शादियों को सस्ती बनाइए, आसान बनाइए। दो सवाल होते हैं। एक सवाल ये है, क्या मुख्तलिफ बरादरियों में आपस में शादी की जा सकती है? मुख्तलिफ बरादरियों में, अलग अलग बरादरियों में, अलग अलग बरादरी के लोग हैं, क्या वो एक दूसरे में शादी कर सकते हैं या नहीं? ये सबको इजाजत है कि जो लोग भी आपस में रिश्ता करना चाहते हैं तो वो रिश्ता कर सकते हैं। और हमारी एक बिरादरी है इस्लाम, हम हैं मुसलमान, सुभान अल्लाह। ये बिरादरी हमारे लिए आज जैसे भीड़ बहुत है, मस्जिद में जगह कम पड़ जाती है, क्या एक जमात के बाद उसी मस्जिद में दूसरी जमात हो सकती है? उसका तरीका क्या हुआ दूसरी जमात? अगर मस्जिद के पास जमीन अपनी है, रोड अपना है, तो कोई बात नहीं है, लोग रोड पे जमीन पे आकर नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर आम गुजरगाह है कि कोई भी से गुजरता है, आता जाता है, तो अब अवामी जगहों पर नमाज पढ़ने से ममानत भी कर दी गई है, तो उससे बचा जाए। और लोग ज़्यादा हों तो 2 जमातें कर सकते हैं, 2 से कम ना चले 3 जमातें कर सकते हैं। इमाम मुंतखब कर ले जाए, अच्छे इमाम। आजकल बीमारियां काफ़ी फैल रही हैं और अमूमन इंसान 10,000-20,000 तनख्वाह कमाता है और जैसे ही मेडिकल पहुंचता है तो किसी का 40,000 बिल बन जाता है, किसी का 1 लाख 2 लाख मेडिकल वाले छोड़ते नहीं, तो इंसान के पास इतना इंतजाम होता नहीं है। तो अगर इस नियत से अगर इंसान हेल्थ इंश्योरेंस लेता है अपनी फैमिली के लिए कि मैं हर साल थोड़ा थोड़ा जमा कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ साल बाद जैसे वो मिले, तो क्या ऐसा कर सकता है या नहीं? हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैंने गौर किया, तहकीकात की, मुताला किया, लेकिन जिसको हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं उसके जो शराइत हैं, उन शराइत के दायरे में रहकर उसके जवाब की शराब कोई मजीद हमको नहीं दी और किसी भी मजहब में। तो जिसको हेल्थ इंश्योरेंस कहा जाता है उसके जो शराइत वगैरह हैं वो तो ना जाए। अलबत्ता मैं एक मसले पर गौर करता हूँ, हमारे उलमाए किराम भी हमारी इस पढ़ाई करवा रहे हैं या दाद भी गौर कर रहे हैं। अगर इसका इम्कान है शरई तौर पर तो उस बारे में कुछ कहा जा सकता है। ये है कि अभी कुछ हम हालात बता दें कि अभी जब लाहौर में कोरोना केस हुआ तो अभी मैं एक हॉस्पिटल में गया था, वहाँ से चेकअप वगैरह कराया, तो कुछ मालूमात भी हमने की, मालूम हुआ कि यहाँ पर गरीब लोग भी आते थे और जिंदा आते थे, लाश जाती थी और 26-26 लाख 28,000 का बिल उनको देना पड़ता। वो कहाँ से दें? ओकार्ड हॉस्पिटल है बॉम्बे सेंटर, वहाँ पर
इतना लंबा इलाज कैसे मुमकिन है? इसलिए हमको भी उलमा को भी कुछ सोचना, आपको भी कुछ सोचना चाहिए। अगर आप अपने यहाँ एक अंजुमन बना ले, अंजुमन इमदाद बाहमी, मसलन कोई भी नाम हो, एक मफहूम ने बता दिया, और उस अंजुमन का काम ये हो कि वो इस तरह के मौक़ों पर लोगों का काम करे, तो ये इसके लिए सबसे बेहतर अच्छा है। आखिर दूसरे मकतब फिक्र के लोग इस तरह के भी कुछ काम कर रहे हैं और हम लोग सिर्फ सो रहे हैं। हमें जो काम आता है सोना और वक्त ज़ाया करना पड़ता है, सोचना नहीं। अल्लाह ने अक़ल दिया सोचने के लिए। हमने कभी अपने कौम के दर्द को महसूस किया और इसके हर जमाने में सोचा? कुछ नहीं सोचता। तो अंजुमन इमदाद बाहमी हर शहर में एक मरकज़ी अंजुमन काम कर ली जाए और उसकी शाखें पूरे हिंदुस्तान में फैला दी जाए, और जहाँ इस तरह की कोई मजबूरी बात पेश आए वहाँ वो अंजुमन आगे बढ़े, ताउन कर दे। ये इस मसले का शादी बेहतर है। लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और लोग कुछ सुनते नहीं, बस हजरत लेकिन तो थोड़ा सुन लीजिए उसके बारे में। मैं तो गौर कर रहा हूँ जो ये है कि अब अपने तौर पर ये तस्लीम कर लें कि ये एक अंजुमन इमदाद बाहमी है जिसमें हर कौम और हर मजहब के लोग शरीक होते हैं। एक साल के लिए उनके दरमियान बाहमी मुआहदा होता है। तो हम इस नीयत के साथ दे रकम कि अगर हमारे साथ हमारे बाल बच्चों साथ कोई मामला पेश आया तो उस रकम से, उस रुपये से हम मुस्तफीद होंगे, या हमारी कौम में किसी भी कौम के साथ ऐसा कोई मामला पेश आया तो वो लोग इससे फायदा उठाएंगे। अंजुमन इमदाद बाहमी का मतलब यही होता है। तो इस नीयत से अगर हम दें तो इसकी गुंजाइश है, यानी इस नीयत की वहाँ पर गुंजाइश है। वो लोग इस नीयत से मना नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग इस नीयत के साथ ये काम करें तो गुंजाइश होनी चाहिए। अब इसे कंफर्म नहीं करते, कंफर्म करेंगे और मैं कराम से मुज़ाकरा करेंगे। लेकिन एक हमने गौर व फिक्र के लिए एक नुक्ता नज़र पेश कर दिया, एक नज़रिया है, एक राय, कोई फैसला नहीं, कोई फतवा नहीं। असल राय, असल फतवा, मसला वही है जो हमने पहले बयान किया। एक मरकज़ी अंजुमन बना दी जाए और उस मरकज़ी अंजुमन के तहत हर सूबे और हर जिले में शाखें हों, वहाँ पर फर्म जमा हो और इस तरह के लोगों की मदद करें। और इस इमदाद में सिर्फ कौम की नहीं, कोई मुस्लिम हो उन्हीं की, जो भी लोग हों सबकी इमदाद कीजिए। इस्लाम मदद करने से कोई बात नहीं कर रहा, मदद कीजिए, मदद कर सकते। असल हल वही है। और एक दूसरा हल ये भी है जो मेरे जहन में आया और इसको मैं ध्यान को गौर करना चाहिए। अगर ये मुमकिन हो तो इंशाअल्लाह ताला कभी इसके बारे में वादे फैसले सुना देंगे। आपको सवाल पूछा गया मुख्तलिफ बिरादरों की शादी के बारे में। मुंबर से सवाल पूछा गया, बरकाती मुफ्ती ने जवाब दे दिया, अब बिरादरियाँ मत टटोला करो, बेटियाँ बुद्धि हो रही। उसको बोलो बिरादरियाँ मत टटोला करो, बेटियाँ बुद्धि हो रही हैं। सुन्नी तहरीर अकीदा हो तो आपस में शादी करना शुरू कर दो, समझे? हमारी हम मुसलमान हैं, आपस में शादियाँ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह शुरुआत बरकाती करेंगे। इंशाअल्लाह बरकाती करेंगे। अल्लाह ताला मुस्लिम की उम्र को बरकत अता फरमाए। ये अल्लाह इसी तरह ये आदत है और आप लोगों के सवाल में जवाब देते रहें। ये स्टैंड पर करेगी أنت
या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या हबीबी या मुहम्मद या या मुअय्यद या मुमाजद या इमामुल क़िबलतैन या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका इंशाअल्लाह ताला पाँच नमाज मगरिब दरगाह बड़ी भीड़ है, काबा में जाकर का जुलूस निकलेगा जो अपने निर्धारित मार्गों से होता हुआ खानकाह बरकातिया आएगा। उसके बाद फका पूछी की रस्म होगी, उसके बाद दूसरे बरकात में प्रोग्राम होगा, जुलूस में शरीक रहिएगा, बड़ी आराम से जुलूस जाइएगा। जो हम लोग हमारा कायदा है हम जुलूस ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जुलूस में जाने के बाद खानकाह में आने के बाद खाना बनाने के बाद फका होने के जुलूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह पहले नमाज पढ़िए, खाना खाइए, चलिए, चलिए, मुसाफा इंशाअल्लाह ताला